والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله، لك الحمد والشكر، لك الحمد والشكر، لك الحمد والشكر عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا رب بقى خيي لخنان، بقى كلنا خنان، بقى دكم خيم خنان، ربي خنوقا والخنوقيف ربي بقلتا غاقل شنو. الحمد لله رب العالمين. يا رب شيخوتا خينيا مريوتا خينيا، يا رب عمري خنيف، يا رب نصرين، يا رب سامبير دابتو، يا رب قرقار، يا رب أدوي خينيا أدوي ساني كليب شامبوت. يا رب قل يا الله يا الله خنحمتونو يادو خنحمتونو كجيلو أتما قدرا خيتي نرادو. يا رب يا رب تكون إسلاما خنخنو قرشيستين إلى بودي سالي. يا رب قرقر منباسين خاتما خينيا نوبريكيسي، يا رب تكون ما خينيا نوبريكيسي. يا رب يهنن عندنت يهنن وحدة. يا رب يا زلالة ما أدرقلن دينو ستان نسلو ستان شيخوچاچنن نسلو ستاچو ጎናቸው ቁምላቸው አይንሁንላቸው እጅሁንላቸው ጠላታቸውን የሙስሊሞችን ጠላት አንተው ምታልን። ያ ረብ አደዊ እስላማ አደዊ ሙስሊማ ያ ረብ አቱማ ኩፍሲ خلفليني خا هدان الرابقسي. يا الله يا الله يا الله اللهم يا من اكتفي عن جميع خلقه ولا يكتفي واحد من خلقه، يا واحد يا احد يا من لا احد الا هو، انقطع الرجاء الا منك وخابت الامال الا فيك وانسدت الطرق الا اليك. يا غياث المستغيثين قسنا، يا غياث المستغيثين قسنا، يا غياث المستغيثين قسنا، واكفنا شر ما همنا، واكفنا شر ما يهمنا، واكفنا شر ما يهمنا، وحببنا إلى جميع خلقك، وحبب إلينا الصالحين منهم، وابسط مودتنا في قلوبهم، وسخرهم اللهم لنا كما سخرت البحر لموسى والحديد لداود، وابسط لنا في رزقنا وأمرنا، وبارك لنا فيهما إنك أنت العزيز الكريم التواب الرحيم يا رب العالمين. يا الله خاتماتنا بجو، خاتماتنا بجو، مجرشاتنا دلاتنا ساين، ይህንን የተሰበሰብነው ሙስሊሞች በአንድነት ያዝነውን እኛ وقلت وقولك الحق واعتصموا بحبل الله نتينيا يانتن جمد زنال بانتي تنتلتلنال أنتن دقال توكل بلنال بانتي أنت نسرن أنت نسرن أنت نسرن أفلا كفتو تتستن يتلاتو تاكي تتستن يتلاتو تاكي مترشاكيون أساين واجعلهم عبرة لنا وللمسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تخزنا، وعافنا واعف عنا. اللهم حبب علينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أنزل علينا الأمن والإيمان، اللهم أنزل علينا الأمن والإيمان. اللهم بارك لنا وبارك في بلدنا وبارك في هذا المجتمع وبارك في الحاضرين الذين الآن حضروا. اللهم احفظهم من كل شر وبلاء، اللهم احفظ قاداتنا من كل شر وبلاء. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، واحفظهم يا ربنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظهم من عين الحساد والحقاد. اللهم رد عنا كيد الكائدين وشر الحاسدين ومكر الماكرين. اللهم انصرنا على الحق وثبتنا يا رب العالمين، وأحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وابعثنا على الإسلام يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تخزنا، وعافنا واعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم افتح علينا أبواب الخير كلها، وأغلق عنا أبواب الشر كلها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الأمة بما يناسب عظمتها وتاريخها المجيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويهم على هذه الخدمة ويؤدوا الأمانة كما أخذوا منا. هذه أمانة التي رفضتها السماوات والأرض. إن أردنا الأمانة السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وشكرنا. فهذه أمانة ينبغي لنا كل واحد منا أن نقف بجانبهم بتقديم النصيحة لهم والوقوف معهم ورفع معنوياتهم. هذا الذي بجاهه يقوم معهم بجاهه، والذي بماله بماله، حتى يخدموا المسلمين، ليس لذاتهم، ليس لأنهم اخترناهم، إنما لأن يكونوا بخدمة المسلمين. وهذا ينبغي أن نقف معهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيده في هذا، وأن ييسر لهم، وأن يجعلهم سببا لتوحيد كلمة المسلمين وتأليف بين قلوبهم، وأن يكونوا سببا للوحدة، وأن يجعل من بقي من هذه الكوكبة أن ينضموا إلينا البقية كما لإخواننا الذين بقوا وإلى الآن لم يقتنعوا بهذه القيادة الجديدة. نرجو أنهم يقتنعوا من قرب، وأن يقبلوا تسليم الموقع بسلامة وسلس، لأن المجلس أغلب من تولاه لا ينزل معه إلا بعد جهد جهيد. لكن الذين قبلنا مثلا ينبغي أن نشكر الشيخ الحاج محمد أمين جمال عمر الجمي، الذي سلم لنا توعية ما يستطيع أن يدعي أنه منتخب، لكنه سلم لنا توعية، فجزاه الله خير. كما سلم الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية لجمع المسلمين، وسمي ذلك العام عام الجماعة، سمي العام عام الجماعة وعام الوحدة. فنحن لو سلمنا المجلس بالسلامة يسمى عام الجماعة، وهذا الذي ينبغي. ونرجو من الحاج عمر
إدريس أنه إن شاء الله في هذه الأيام يسلم هذا المنصب، وأنا عرضت عليه سابقا وذكرت له حديث الحسن بن علي، ولعله يقبل ذلك ويقتدي بالحسن بن علي، ويقتدي أيضا بالشيخ بالحاج محمد أمين جمال عمر الذي سلم تواعية، فينبغي أن نقتدي به. هذا ما نرجوه. وأريد أتحدث هذا الشيء عما بالعلومية، من يكون أول من خير بها تائسون، من بركات بها تائسون، والجين كان من خير بها تائسون. بكيك أنك أبتوني قافتهم اتقافتهم ما اتقدتهم ملء أكثر الفنا بيتشامل الفن اللي زوجي سجلوا، وأنني أمتها كان أمة الإسلام خدموا أمة الإسلام خادمته أمة الإسلام وأن هجم أمتها هجته وأن سالافسوا أمني كأنما حج بركتني جدا في الحج تعبوا. الآن لما يسان خدموا بس حجي كيستي مسجد إيالو كيستي ومرة كيستي نما إسلام بوتانكم بكي خدمات ملء بكي والفتنة بتني تعليمتي أكبر بأسندورا توشي محمد أمين ومن جمال نوتي كبني نجاهم كلا نجاها كبني محسن بن علي وسوفيت أن بيشاته معاوية كبني نجاهان بكينا كنو قبلنا كبني وندو تبلي أكا يومن جنته كنو قبلي جناني نجاهم كلا نجاها كبني أمة الإسلام رب فان كنا بقواتها يسوع أمة الأفان بقواتها يسوع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمع كلمة المسلمين واجمع بين قلوبهم وصفوفهم واصلح ذات بينهم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتكبروا الدكتور جيلان خضر المفتي، يتكبروا علماء، يتكبروا مهران، يتكبروا ወንድሞችና እህቶች السلام عليكم ورحمة الله وبركاته። እንግዲህ የዶክተር ንግግርን መተርጎም ማበላሸት ነው የሚሆንብኝ። አጠር ያለ የኔን የራሴን ብቻ ልናገር እንጂ እሳቸው ግልጽና ግልጽ ነው። እንግዲህ ይህንን ኃላፊነትና ስንቀበል ከሼክ ሐጂ ረኢሳችን ጀምሮ ኃላፊነትና ተክሊፉን ላ ተሽሪፍ የበለጠ ተጠያቂነት መጋለጥ ነው እንጂ መከበሪያ አይደለም። ስለዚህ አላህ ይርዳን፣ አላህ ያግዘን። እናንተም ከጎናችን ናችሁ። ለዚህ ያበቃን ጌታ አልሐምዱሊላህ እንላለን። ለበለጠ ስኬት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቀን። ኸይር ለመስራት ይህንን ኡማ ለመኻደም ይህንን ተቋም ለመገንባት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይርዳን ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ጁህዱ ይቀጥላል፣ ትግሉ ይቀጥላል። ጅምር ነው እንጂ ይህንን ዲን ለመኸደም ሌት ተቀን ስትለፉ፣ ስታግዙ፣ ስታስቡ፣ ስትጨነቁ፣ ስትገረፉና ስትታሰቡ የነበራችሁ ሁላችሁም እንግዲህ አላበቃም። ኢንሻአላህ ወደፊት እንሄዳለን። ኢንሻአላህ ለበለጠ ውጤት አላህ ያብቃን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወጡት እንዲያደርጋቸውና ሼክ ሐጂ ሼክ አብዱልከሪም ትልቅ አማና ነው የተቀበሉ። ትልቅን ተምሳሌት ነው እየሆኑ ያሉት። ሼኾቻችንን ዶክተር ጀላልን አላህ ያክብርልን። ሐቂቃ በዚህ ተዋዱ በዚህ ዝቅታ ራሳቸውን ለኡማው አንድነትና መስለሃ ሲሉ ብዙ ዋጋ ከፍለው እዚህ አድርሰዋል። አሁንም ደግሞ ስኬት እንዲመጣ እነሱ ብቻቸውን የሚሰሩት ስራ ስለሌለ የጋራ ጥረት ይፈልጋል። የሁላችንም ኃላፊነት በየድርሻችን መወጣት ግዴታችን ነው ብዬ አምናለሁ። የክልል መጅሊስ አመራሮቻችን እስካሁን ድረስ ወራቶችን ይሄንን ነገር ሳናሳካ ሄድም እዚህ ድረስ እየከፈሉ ያሉት ዋጋ ይሄን ሁሉም በድርሻ የራሱን ጉዳይ መወጣት እንዳለበት ትልቅ ማሳያ ተምሳሌቶቻችን ናቸው። አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ለዚሁም አላደረጉትና እየከፈሉት ላለው ዋጋ በመቀጠል እኔ ብዙ ማርዘም አልፈልግም። ብዙ ሀሳቦች ተገልጸዋል። አሁን ውጭ ወጥተን ነበረ። ውጭ ወጣ ነው ዛሬ በሼክ መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ ለሼክ ሐጂ ኢብራሂም የ2022 ኒሳን መኪና ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። ይሄ ስጦታ ለሼኻችን እንዲሰጥ
ስጦታው ለሼክ ሀጂ ብቻ አይደለም፣ እንዲሁም ለዶክተር ጄላንም ለቤታቸው ድረስ ስጦታው ይሄዳል። ይሄው መኪና ተመሳሳይ መኪና 2022 ነው። ካሁን በፊትም ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ አላህ ይዛቸውን ይክፈላቸው እንግዲህ ዱዓ የሚደረግበት ቦታ ላይ ነው ያሉት። የሚወዱት ሀገራቸው ላይ በሰላም በአፍያ ሆነው ወደ ሀገራቸው በነፃነት እንዲመጡና እንዲህ የበለጠ ለኡማው መጥቀም የሚችሉበትን ዑምርና ጤና እንዲሰጣቸው ዱዓ እናደርግላቸው። ብዙ ነገር እያደረጉ ስለሆነ ይሄንን ሲያደርጉ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከዛሬ ዓመት ጀምሮ ለሙፍቲ ሀጂ ዑመር ለእሳቸው አንድ መኪና ተሰጥቷል። ከቀረጥ ነፃ ተፈቅዶ ግን መኪናውን ያስገቡት እሳቸው ናቸው መኪናውን የሰጡት። እነዚህኞቹ ግን ቀረጥ ነፃ ስላልተፈቀደ መኪኖቹን ብቻ ሳይሆን ዋና አጠቃላይ ዋጋቸውን ቀረጣቸውን ሁሉንም ከፍለው እንግዲህ ያው እዚህ ወንድማችን መስፍን አለ የኒያላ ባለቤቱ እንትኑ ማናጀሩ ማለት ነው መኪናውን የሚያመርተው መኪናውን የሚያቀርበው ድርጅት ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ እንዲሳካ ትልቁን ጥረት ያደረጉትና ኃላፊነት የተወጡት ወንድማችን ጀማል አህመድ በብዙ ነገር እዚህ ላይ አንድ ነገር መታሰብ አለበት። እነዚህ ወንድሞች ነጋዴዎች ናቸው፣ የዲን ሰዎች አይደሉም። ግን ኡማ አንድነት እንዲመጣ ለፍተዋል። አሁን በፊት እንደ ነጋዴ ተሰባስበው የዛሬ መስረሙባል ላይ ረጅም ጊዜ ለፍተው ለማውን አግባብተው አንድ ሁሉ ተብለው ያንን ለማሳካት ለፍተው ሳይሳካ የነሱ ጥረት እንደ ጥረት ተደርጎ ግን ሳይሳካ ቀርቷል። በዛን ጊዜ ነበር ይሄ ቃል የተገባው። ሼክ መሐመድ አላሙዲንም እናንተ ሙስሊሞች አንድ ከሆናችሁ እኔን አግዛለሁ፣ ለሙፍቲና ለዶክተር መኪና ሰጣለሁ፣ ይሄን አደርጋለሁ፣ እናንተ አንድ ከሆናችሁ በሁሉም ጉዳዮቻችሁ አግዛችኋለሁ ብለው ቃል በገቡት መሰረት ነው። ለአንድነት የተደረገ ስጦታ ነው። የሚደግፉት አንድነትን ነው። ሁላችሁም ሙስሊሙን አንድ ሆናችሁ ይሄን ሙስሊም ቀና አድርጉት የሚል መልእክት ነው ሲያስተላልፉ የነበረው። ለዛም ሌት ተቀን ወጥተው አላህ ጀዛውን ይፈለው ወንድማችን ጀማል አህመድ ዱዓ አድርጉለት። ይሄ እንዲሳካ ትልቁ ድርሻ የሱ ነው። በመቀጠልም ደግሞ ወንድማችን መስፍን ይሄንን በማስፈጸሙ ትልቅ ኃላፊነትን የተወጡት እነሱ ናቸው። እነዚህ ስጦታዎች ከመኪና በላይ ከገንዘብ በላይ ስጦታዎች ናቸው። ዋጋቸው ቀላል አይደለም። እያንዳንዱ መኪና ዋጋ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን የስጦታው መገለጫዎች ለኡማው ሙስተቅበል ይሄ ኡማ አንገቱን ደፍቷል በማንነቱ በእምነቱ ጠንካራ መሪዎች መጥተው ኡማውን ወደ አንድነት የሚወስዱና ሙስሊሙ ማህበረሰብ እዚህ ሀገር ላይ በሚኖረው በእያንዳንዱ ድርሻ ውስጥ አበርክቶ እንዲኖረው ጠንካራ ተቋም ጠንካራ መሪ እንዲኖረው ከማድረግ ነው። ለሀገር ከሚያበረክቷቸው ነገር ሁሉ ለሙስሊሙ ይሄ የተደረገ ስጦታ ነው። ይሄ ክብር አላህ ፊት የሚያስጠይቅ ክብር ነው። ለዚህ ክብር ለተሰጣችሁ ክብር ለአንድነት ለኡማው እንድትለፉ ነው። የበለጠ መስሩበት አላህ እንዲያደርጋችሁ ይሄንን ያደረጉልን ወንድሞቻችንን አባቶቻችንን በሁሉም መልኩ አላህ ጀዛቸው እንዲከፍላቸው ዱዓ እንድታደርጉላቸው ነው። እነሱንም አላህ አቅም ሰጥቷቸው እውን ተህቂቁ ነው። ቅድም ዶክተር እንዳሉት ሀጂ ዑመርም በአጭር ጊዜ ሰላማዊ በሆነ መልኩ በተደረገው ትክክለኛ ምርጫ ጉባኤው በወሰነው ውሳኔ መሰረት መጅሊሱን አስረክበው በሰላም እንዲሄዱ ለሙስሊሙ ፊትና እንዳይሆኑ አላሁ አክበር ተከብረው ባሉበት ላይ በእድሜያቸው በክብር ሁሉም የሚሄዱበት ነገር መፈጠር መቻል አለበት። ለአንድነት ሲባል ሁሉ ነገር መከፈል ስላለበት ይሄን ኃላፊነት እንዲወጡ ትውልዱን መልካምነትን እንዲያስተምሩ ተናዙል እንዲያስተምሩ ነው መልእክቴን ማስተላልፈው። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰዎች አስተላልፈዋል። መጅሊስ ማለት በዋነኝነት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በዘር በቀለም በጎሳ በአካባቢ በአመለካከት ሳይለይ ሁሉንም የሚያገለግል ተቋም እንዲሆን ነው። ይህ ህዝብ ለረጅም ዘመናት የቲም ሆኖ ማንም ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሲገፈታተረው ለፈለገው ሲያደርግ ኖሯል። መጅሊሱ በዋነኝነት የሙስሊሙን መብት አስከብሮ ሙስሊሙ የጎደሉ ነገሮችን ደግሞ እንዲገኙ በህግ አግባብ በሰዓት ሆኖ እንዲያስፈጽም ነው የሚፈለገው። ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለም። መንግስት አለ ሌላው ጉዳይ። ከዛ መለስ ግን ከመጅሊስ የሚጠበቀው ይሄ ነው። ለዘመናት ግን የዚህ ህዝበ ሙስሊሙ ምኞት ፍላጎት ሳይሳካ እዚህ ድረስ ደርሰናል። ያው መቼም አሁን ጫፍ ላይ ደርሰናል ብዬ ነው የማስበው። ህዝቡ በሚፈልገው ወደሚፈልገው አቅጣጫና ከሸክም ከመሆን ህዝቡ ማጥቂያ ሴንተር ወይም ማዕከል ከመሆን ህዝቡን የሚሸከም የህዝቡን አደራ የሚሸከም ህዝቡን የሚከላከል የህዝቡን ብሶት እንባ የሚያብስና ለህዝቡ አለኝታ ወደ መሆን የሚሸጋገርበት ጎዳና ላይ አሁን በትክክል እየወጣ ያለ ይመስላል። ለምንድን ነው የቆረጣ አድርገህ ያልተናገርከው? ብዙ ጊዜ
በቃላት በሽንገላ በብዙ ነገር ብዙ ስንሸወድ ስለቆየን አሁን እየተደረገ ያለው ሽግግር ሰላማዊ ምንም አይነት መገፈታተር ምንም አይነት የቃላትም ሆነ ፊዚካል መቆሳሰል መነካካት ሳይኖር አላህ ሌሎች አባቶችን መሻይኾችን ቀልብ ሰጥቷቸው ለዲን በዲን الاسلام ውስጥ ሲጀመር ስልጣን ካልያዝኩ ተብሎ አይባልም ረሱል አለይሂ ሰላም መሻይኾች ፊት የሚመናገር እንዳይሆንብኝ ይህንን ስልጣን ለሚጠይቅ ሰው አንሰጥም ነው አይደል በጣም ናድር በሆነ ኬዝ ነው እንደ ነብዩላህ ዩሱፍ አይነት ይجعلني ተብሎ ስልጣን የሚጠየቀው ሰው በሌለበት ተጨባ አሁን ግን አህል የሆኑ ሰዎች በሚመጡበት ሰዓት ላይ አስረክበው መሄድ ነበር አሁንም ይሄንን ያደርጋሉ ብለን እንጠብቃለን ያስከውን ድረስ ሁላችንም በሰብር በጥበብ ነገሮችን መከታተል ይገድልናል ብዙ ከዚህ ያላፊ መጅሊስን አስመልክቶ አሁን ግን ብለን መታወቅ ያለበት ህጋዊ አግባቡን ተከትሎ የመጣ ነገር ነው ህጋዊ አግባቡን ተከትሎ የሚያልቅ ነገር ነው የሚሆነው ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር የለም እነዚህ እዚህ ዛሬ ፍልፊታችን ያሉ ወንድሞቻችን ከኛ ጋር በጣም የሚለፉ ስለ እስላም የሚጨንቃቸው ምናልባት አንዳንዶቻችሁ በተሳሳተ መንገድ የኡስታዝ አቡበከር ንግር የዲን ሰዎች አይደሉም ስለ አንዳንዱ ቃል እየቆረጠ ስለሚጠቀም እሱ ለማለት የፈለገው ዑለሞች ዱዓቶች ዲኑን የሚመሩ አይደሉም ለማለት ፈልጎ ነው እንጂ እነዚህ የዲን ሰዎች ምናልባት ከዳዒዎችም ከአንዳንዶቻችን በተሻለ መልኩ ለእስላም ብዙ የሚخدሙ ባለሀብቶች ናቸው ወንድም አቡበከር ይሄን ለማለት ፈልጎ አይደለም ግን በዚህ ዘመን አሁን ዩቲዩብ ምኑ ጥቃቅን ነገር እየቆረጠ እየለጣጠፈ ስለሚሄድ መጠንቀቅ ስለሚያስፈልገን ነው ወንድማችን ጀማል አህመድ ሐቂቃ ገና ከጀመሩ ይሄንን ሐሳብ አቀርቦ ሼህ ሁሴን መሐመድ አለሙዲን በጣም በጉዳዩ ላይ ተጨንቆ ይሄንን ሲያደርግ ምናልባት ሶስቱ መኪና ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ አሁን ግዢውን ነው የምናወራ ያለነው ተጨማሪ የተለያዩ ነገሮችን ግን ሳያካትት ማለት ይሄ ብቻም አይደለም ይሄንን ሲሰጥ አንድ ዓሊም አንድ የሙስሊሙ መሪ መቼም በተራ መኪና ሲሄድ የሚያስወቀሰው የሚያስተዛዝበው ማንን ነው ሰውየውን አይደለም ኡማው ነው ምንድናቸው እነዚህ ሰዎች ነው ሌላው ማህበረሰብ አይታችሁ እንደሆነ እንዴት ምን አይነት ቤት ውስጥ በምን አይነት መኪና በምን አይነት አጀብ እንደሚሄዱ ታያላችሁ አይደል እኛ መጅሊስ መሪዎቻችን ለነሱ ማንነት ብቻ አይደለም የተቀመጡበት ቦታ 50 ሚሊዮን ወይም 50% በላይ የሆነው የኢትዮጵያ ሙስሊም የሚወክሉ ስለሆኑ እነዚህ ወንድሞቻችን ይሄን ጉዳይ ዛሬ አሳክቷል ምናልባት ስትወጡ ሁላችሁም ያያችሁ የምታርፉት ነው ወዓድ ቃል አይደለም ቃል ተግባር እዚህ በላይ ነው አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር ጅጅራ ያለው ሰጥቷል ወንድማችን መስፈን እኔ አጭር ነገር ብናገር መስፍን ቦጋለ ማርባቴ ስም ሲሰሙኛ በእስላም ያው ስም ቦታ ያለው ማለት ስም ጀነት ያስገባታና ያስገባ ወንድሜ መስፍን አጭር ነገር እንደው ምን ያክል በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ እንደሄደ ብናገር በጣም ደስ ይለኛል ሁለካ አማናውን ማድረስን መናገር አለብን አማናውን የተሰጠን አማና እንደ ማናጀርነት ማድረስን መግለጽ አለብን ጀማላት እሺ በቃ ወክሏል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. لك يا شيخ محمد ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ብዙ ነገር ቅድሚያ ደርሰው ብዙ ነገር ያደርጋሉ በእኛ ኡማ ባለ ነገር ብዙ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ አላህ ይቀበላቸው ዱዓ አድርጉላቸው ሙፍቲ ዑመር ብዙ ካድመዋል ለዶክተር ጄላ ብዙ ካድመዋል ለቢላል ሐበሽ ብዙ ካድመዋል ሼክ መሐመድ መዝሃብ የላቸው አላሁ አክበር መሐመድ ሙስሊም ናቸው አላህ ፍቆን አሊሞቻችንን ሁሉንም ማድረስ ባንችልም በጣም ብዙ ገጠር እየገቡ ብዙ ስራ ስለሚሰሩ ስለማቃቸው ሼህ ሀጂ ኢብራሂም እኔ ብዙ ስራ የገጠር መስራሉ ዶክተር ጃይላንም ገጠር ውስጥ ብዙ የሰሩት ኸይር ስራዎችን ስለምናይ በገጠር ውስጥ በሚካሄድ መንገድ ላይ የሚነዱት መኪና እኛ ላይ ነበር እና ባለፈው አመት ለሙፍቲ ዑመር አንድ ኒሳን ፓትሮል መንግስትም ቀረጥ ነፃ ፈቅዶላቸው ከኒያላ ሞተርስ እንዲወስዱ ሼክ መሐመድ አድርገዋል ያንን ለሶስቱም ፍቀዱልን ብለን ጠይቀን ለአንድነት ከአንድ በላይ አልተፈቀደም ስለተባለ ገንዘብ ሚኒስትር ቀረጡን ከፍለን
ሁለት ኒሳን ፓትሮል የ2022 ሞዴል አላሁ ፍቆን ገብቷል አዲስ አበባ። ታርጋ ወረፋ ስለበዛ ነው እስካሁን የቆየው። ቅድም ወንድሜ ካሚል እንዳለው አምና ነው፣ አቡበከር እንዳለው አምና ነው ቃል የገቡት አይደለም። አምና ረመዳን ነው የነገሯቸው በሌላ ጉዳይ አይደለም። ሙፍቲ ዑመርና ዶክተር ጀይላንን ለማስታረቅ ሽምግልና ስለነበር ለሁለቱም ደውለው አናግረው እባካችሁ አንዱ ብለው ለምነዋል። ያኔ ለሙፍቲ ዑመር መኪና ገዝቻለሁ፣ ለእርሶም እገዛለሁ፣ ለግላችሁ ሳይሆን ለኡማው ስለሆነ የምታገለግሉት አንድ ሁኑልኝ ብለው ለምነዋል። ካሉበት ዱዓ አድርጉ። የእሳቸውም ሙራድ አላህ ይብላው፣ ለእኛም ሙራዳችን ነው። አላህ ሁላችንን አንድ ያድርገን። ሙፍቲ ዑመርንም ዶክተር ጀይላንንም ዶክተር አብዱልከሪምንም ሼህ ሀጂ ኢብራሂምንም ሌሎቹ ሁላችሁም መሻይኾቹ ዑለማዎቻችን አላህ ያቆየልን፣ አላህ ሂክማ ይስጣችሁ፣ አላህ ለእኛም ሂዳያ ይስጠን። ሰላም አለይኩም። ተክቢር አላሁ አክበር። ሼክ መሐመድ አልአሙዲን ባዘዘው መሰረት ከጃፓን ሀገር ይሄን ኒሳን ፓትሮል 2022 ሞዴል አስመርተን ያመጣን መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ይሄ መኪና ደግሞ በስጦታ እንዲበረከት መመሪያ የተሰጠኝ ለሼክ ሀጂ ኢብራሂም መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ሌላም ሽልማት አለን። እሱም ደግሞ እንደዚሁ ተመሳሳይ መኪና በእንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ለዶክተር ጀላን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር